السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طالبات، عطیہ ارم آپ کے اسلامیات کے ٹیچر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس دن ہم نے اسلامیات کا پہلا جو سبق ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور آج ہم سورہ بقرہ کی اگلی آیات پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقولو، جو کہتا ہے آمنا، ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وما ہم مؤمنین، جبکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ یعنی کس کا ذکر آ رہا ہے؟ یہاں سے اس رکوع میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کچھ اور ان کی زبان پر کچھ، یعنی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا لیکن وہ منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کے میں گھل مل کر رہتے ہیں، ان کو منافقین کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جس نے کہا کہ وہ ایمان لایا جبکہ ایکچولی وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، دراصل وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی ان کی دھوکے بازی اللہ پر تو چل نہیں سکتی نا، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی دھوکے بازی کا نقصان انہی کو پہنچتا ہے۔ کیا نقصان پہنچتا ہے؟ کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا غصہ بڑھا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ یعنی ان کے دل میں اسلام کے لیے حسد تھا، دشمنی تھی، پہلے سے تھا، لیکن جب اسلام نازل ہوا اور قرآن نازل ہوا اور اسلام کو شان و شوکت اور ترقی ملی تو دیکھ دیکھ کر اور دل جلنے لگا ان کا، اور ان کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جھوٹ کہنے سے مراد ان کا یہی جھوٹا دعویٰ ہے جو یہ اس رکوع کی پہلی آیت میں انہوں نے کیا تھا، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ ایکچولی وہ مسلمان ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا جو بیماری ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں، قالوا، تو وہ کہنے لگتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں منافقین جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، دونوں کی بات آتے جاتے تھے نا۔ کافروں کو آگے جا کے کہتے تھے ہم آپ کے پاس ہیں، ہم کون سا دل سے مسلمان ہوئے ہیں، مسلمانوں کو آگے کہتے تھے ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان کی باتیں ادھر بتاتے تھے، ان کی باتیں ادھر بتاتے تھے۔ تو ان کا آنا جانا تو مسلمان دیکھتے تھے نا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں دونوں طرف آ رہے ہو، جا رہے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، ادھر کی ادھر لگا رہے ہو، ادھر کی ادھر، تو آگے سے کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کر لیں، اس لیے ہم دونوں کے پاس جاتے ہیں۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلانے والے ہی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی اصلاح کی نیت نہیں، کوئی صلح کرانے کی نیت نہیں ہے، بلکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ، کما، جیسے کہ آمن الناس، ایمان لے آئے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ چند بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اچھا، چونکہ اس زمانے میں جو غریب لوگ تھے نا وہ امیروں کے مظالم سہ رہے تھے، وہ بڑی مصیبت میں تھے۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے غریبوں کو، فقیروں کو، سب کو ان کے حقوق دیے تو انہوں نے جلدی سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو حقوق مل رہے تھے اس میں۔ تو اب یہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے جیسے یہ غریب غربا بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، ہم بھی ایمان لائیں، یہ انہوں نے تو اپنی دنیا خراب کر لی ہے، لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو ہم بھی ایسا کریں۔ اللہ، خبردار، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہے ہیں انہم هم السفہاء، ایکچولی یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ بے وقوف یہ ہیں جو کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر جو ہے صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو مل رہی ہے، ایک چیز ہے وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے مل رہی ہے، پرماننٹ ہے، ایک آپ کی کیا ہے، ٹیمپریری ہے۔ آپ کیا لیں گے؟ آپ وہ چیز لیں گے نا جو پرماننٹلی آپ کی بن جائے گی، آپ مالک بن جائیں گے اس کے۔ لیکن یہ بے وقوف اس چیز کو، ہمیشہ کی چیز کو چھوڑ کے فانی دنیا پر، فانی دنیا کی چیزوں پر خوش ہو کے بیٹھے ہیں، کامیابیوں پر خوش ہو کے بیٹھے، تو بے وقوف کون ہوا؟ یہ ہوا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، تو کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، شیطان سے مراد یہ کافر ہیں جن سے یہ ملتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے پاس ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں،
इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनके साथ मजाक कर रहे थे, यानी हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम एक्चुअली आपके साथ हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मजाक कर रहा है। कैसे कि अल्लाह ने उनको भटकने के लिए, बहकने के लिए छोड़ दिया है। ना वो पूरे काफिर हैं, ना वो पूरे मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो कल जब वक्त आएगा तो काफिर भी अपने साथ नहीं करेंगे इनको, और मुसलमान भी। वो यमुद्दुहुम, और तरक्की देता है अल्लाह उनको, लंबा यानी तवील मोहलत देता है उनको, फ़ी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, या महून, कि वो बहके पड़े हैं। यानी अल्लाह क्या मजाक करता है कि अल्लाह इनको तौफीक ही नहीं देता, अल्लाह इनको समझने की तौफीक नहीं देता, तौबा की तौफीक नहीं देता, और इनके गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये गुनाह इकट्ठे हो जाएंगे क़यामत के दिन, तो इनकी सज़ा को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अल्लाह इनकी सज़ा को बढ़ा रहा है। उलाइकल्लज़ीना, वही लोग हैं, इश्तरौज़्ज़लालत, जिन्होंने गुमराही ख़रीदी बिलहुदा, हिदायत के बदले। हिदायत छोड़ दी, गुमराही ले ली। ये वही बात है कि आप सोना छोड़ दो, पत्थर ले लो। फमा रबिहत, नहीं फ़ायदा दिया तिजारत हो, इनकी इस तिजारत ने, मा कानू मुहतदीन, और हिदायत वाले नहीं थे। यानी कौन सी तिजारत ने कि ईमान, बज़ाहिर तो ईमान कबूल किया, लेकिन दिल में कुफर छुपा के रखा, तो आखिरत ख़राब हो गई। तो इन्होंने अपनी दुनिया बचा ली और आखिरत ख़राब कर ली। तो इस सौदेबाजी ने इनको कोई फ़ायदा नहीं दिया, तो नुकसान दिया ना इन्होंने, कि अच्छी चीज़ छोड़ दी और हल्की चीज़ ले ली। मसलहुम, इनकी मिसाल का मसल थी उस शख्स की तरह, इस्तौक़दा नारन, जिसने आग जलाई, फलम्मा आज़ाद, जब रोशन हो गया, मा हौलहु, इसके इर्द गिर्द का माहौल, ज़ाबल्लाहु, तो ले गया अल्लाह बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, वतरकहुम, छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, कि वो देखते नहीं हैं। मुनाफिकीन की मिसाल बता रहे हैं अल्लाह कुरान में ना, हर चीज़ को बेटा मिसाल के साथ बयान करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मुनाफिकीन की मिसाल ऐसे है कि कोई शख्स अंधेरी रात में आग रोशन करे, जंगल में रास्ता देखने को, जब आग रोशन हो जाए, रास्ता नज़र आने लग जाए, तो अल्लाह इसको बुझा दे और उस शख्स जंगल में खड़ा रह जाए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही मुनाफिकीन, इन्होंने मुसलमानों के डर से कलमा तो पढ़ लिया है, और कलमे की रोशनी से दुनिया में तो कलमे से बच जाते हैं मुसलमानों से, ठीक है ना, लेकिन अपना जानो माल बचा लेते। लेकिन जब क़यामत के दिन ये कलमा जो है इनके काम नहीं आएगा, जब इस कलमे की इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, और वो कभी नहीं लौटेंगे। बहरे हैं मतलब ये नहीं है कि सुन ही नहीं सकते, सुनते हैं लेकिन हक बात नहीं सुन सकते। गूंगे हैं मतलब बोलते हैं लेकिन सच्ची बात नहीं बोलते। उम्युन, अंधे हैं लेकिन उनको सीधा रास्ता नज़र नहीं आता। औ कसय्यबिन, इनकी मिसाल उस बारिश की तरह है, मिनस समाई, जो आसमान से बरसती है, फ़ी, इसमें ज़ुलुमातुन, अंधेरे हैं, व रअदुन, और कड़क है, व बरकुन, और बिजली है, यजलूना, करते हैं, असाबियहुम, अपनी उंगलियों को, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, हज़र अल मौत, मौत के डर के खौफ से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। अब इस आयत में क्या कह रहे हैं कि मुनाफिकीन की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से बारिश बरस रही हो और अंधेरा हो, हर तरफ बादल भी बड़ा गहरा हो, बड़ा जनाब ज़्यादा हो, और बारिश भी बहुत हो, रात भी अंधेरी है, बिजली भी चमक रही। कितनी हौलनाक, कितना खौफनाक मंजर कशी कर रहे हैं ना अल्लाह यहाँ पे। और वो लोग मौत के खौफ से क्या करें, कानों में उंगलियाँ दे रहे हैं कि इस आवाज़ से उनका दम ना निकल जाए, ठीक है ना। और परेशानी में, तो ऐसे ही मुनाफिकीन जो हैं अपने आप को, उनकी कैफियत ही है क़यामत के दिन जब अपनी अमाल को देखेंगे तो इतनी ही खौफ में होंगे और उससे बचना चाहेंगे लेकिन वो बच नहीं सकेंगे। वही ज़ाज़लमो, जब अंधेरा होता है चल पड़ते हैं। वही लौ शाअ लगा चाहे, लसाबा बिसमइहिम, तो ले जाए उनके कानों को, उनकी आँखों को। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। यानी मुनाफिकीन अपनी इस दुनिया में इस्लाम के मौजूज़ात देखते भी हैं लेकिन सिरात मुस्तकीम की तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते। कभी इरादा करते भी हैं दीन पे चलने का, ज़रा सी मुश्किल आती है ना, कोई मुश्किल हुक्म आता है तो कुफर पे अड़ जाते हैं, ठीक है ना। गोया कि उनको उस कड़कती हुई बिजली में ही रहना है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह उनकी आंखों और कानों को छीन भी सकता है लेकिन अल्लाह छीनता नहीं है। अल्लाह ने उनको मोहलत दी हुई है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। उनकी सज़ाएँ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, उनकी जो नाफरमानियाँ जो है ना उस पर अल्लाह का गज़ब इकट्ठा हो रहा है और एक इसी तरह इकट्ठा होकर क़यामत वाले दिन इसका बदला मिलेगा। ठीक है जनाब, ये दूसरा रुकू जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। तर्जुमे को आपने बेटा अच्छे से देख लेना है, अच्छे से दोहरा लेना है, जैसे मैं आपको कहती हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर थर्ड लेक्चर जो है ना अपने डे पे हम डालेंगे, ठीक है बेटा। कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना हो तो जो ग्रुप में है वो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा।